ఈ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి తెలుగు మీడియం మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ను వీడియో చివరిలో అందించడం జరిగింది. Hi friends, today we are going to discuss about the secants and tangents to a circle. వృత్తమునకు గీసినటువంటి ఛేదన రేఖలు మరియు స్పర్శ రేఖలు అనే అధ్యాయం గురించి నేర్చుకుంటున్నాను నాన్న. So we have seen that two lines in a plane are mostly intersects at a point or may not intersect. In some cases, they may coincide with each other. Look at these diagrams, Nana. This is a plane. In this plane, if the two straight lines intersect at one point or otherwise they will not intersect, means they are parallel lines, or some cases they are coincide to each other. ఒక తలంలో రెండు సరళ రేఖలు ఏ విధంగా ఉండవచ్చు? ఖండించుకోనవచ్చు, ఖండించుకోకుండా సమాంతరంగానూ ఉండవచ్చు, లేదా ఒకదానినొకటి ఏకీభవించుకుంటూ ఈ విధంగా ఉండవచ్చు. చూడండి నాన్న, సర్కిల్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్? సర్కిల్ యొక్క నిర్వచనం ఏంటి? ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ఏ ప్లేన్ విచ్ ఆర్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. స్థిర బిందువు నుంచి సమాన దూరంలో చెల్లించేటువంటి బిందువుల యొక్క సమూహాన్ని మనం వృత్తము అంటున్నాం. ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ which are at a constant distance from its center. Center is called as a fixed point, Nana. Here fixed point is called as center, and this constant distance is called as a radius, and locus of all these points which is said to be a circle. Chudandi Nana ikkada meeku. So look at here, for example Nana, these are the two straight lines Nana. Ikkada nenu rendu straight lines teestunanu chudandi. So here I am drawing two straight lines. These are intersecting at one point, Nana. These two are intersecting at one point, or otherwise, so this is another straight line and one more straight line is given. So look at here, these two are parallel lines, or otherwise look at here. So this is a straight line, another straight line. I am constructing another straight line. Look at here. So look at here, these two are coincide to each other. In these three cases నానా, ఈ మూడు సందర్భాల్లో రెండు సరళ రేఖలు ఖండించుకుంటున్నాయి, లేదా రెండు సరళ రేఖలు సమాంతరంగా ఉంటాయి, లేదా ఆ రెండు కూడా ఏకీభవించే రేఖలు కావచ్చు. Here in a plane, this is the plane. In a plane, if two lines are intersect, two lines may be intersects, or these two may be parallel to each other or coincide to each other. Three cases నానా. సో తర్వాత వాట్ అబౌట్ ది సర్కిల్? సర్కిల్ అంటే మనం అనుకున్నాం నాన్న, వృత్తము అనుకున్నాం. సో లుక్ ఇట్ హియర్. సో ఫిక్స్డ్ పాయింట్, ఫ్రమ్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ the locus of the points which is moving at a constant distance. So here nana, look it here. Here this is the point beta. Here it is a point. Here it is a point. From this point, so all these are at a unique distance. The points, the locus of points which are at a unique distance, సమాన దూరంలో చెల్లించేటువంటి బిందువుల పదాన్ని ఏమన్నాం నాన్న? వృత్తము అన్నాం. ఓకే నాన్న, లెట్ us discuss about. So what about the straight line and circle? Straight line and with respect to the circle on the plane, ఒక తలం మీద ఒక సరళ రేఖకి మరియు ఇక్కడ వృత్తాలకు మధ్య ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం ఉండొచ్చో ఒకసారి నేర్చుకుందాం. సో లుక్ ఎట్ హియర్ నాన్న. So for example, beta, here I am taking a circle. If it is a circle beta, it is circle nana. On this circle, here this is the wait. And this is a straight line. So and circle and straight line. సో ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ ఒక వృత్తము ఒక సరళ రేఖ గీశానన్న. ఇంకొక సందర్భంలో ఒక వృత్తం గీశాను, దీనిపైన ఇంకొక సరళ రేఖని గీస్తున్నాను. ఇంకొక సందర్భంలో ఇన్ అనదర్ కేస్ సర్కిల్ ఈజ్ టేకెన్ అండ్ straight line which is drawn like this. ఇక చూడన్నా, ఇంకొక స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తున్నాను and this is a straight line.
లుక్ ఎట్ హియర్ ఇన్ దీస్ 3 కేసెస్, ఈ 3 సందర్భాల్లో వృత్తము సరళరేఖ తలంలో ఖండించుకోకపోవచ్చు, వృత్తాన్ని సరళరేఖ ఖండించుకుంటూ పోవచ్చు, లేదా వృత్తాన్ని ఈ సరళరేఖ ఒకే ఒక బిందువు వద్ద స్పృశించవచ్చు. ఇన్ దీస్ 3 కేసెస్ నానా, straight line and circles do not intersect each other. In the second case, a straight line which is intersecting at 2 different points nana, here the point capital A, here it is the point capital A nana, intersecting point is taken as capital A, and next and another intersecting point is taken as capital B nana. Here this straight line which is intersecting, which intersects the circle at 2 different points. And in the third case, a straight line which touches at only one point nana. So in these 3 cases, here there is no relation between these two nana. ఈ రెండిటి మధ్య ఎటువంటి సంబంధం లేదు. Here a straight line which is passing through 2 different points, then such type of line is called as secant. Such type of line is called as a secant. చూడనా, సెకండ్. దీన్ని ఛేదన రేఖ అంటాం నాన్న. ఒక వృత్తాన్ని, ఒక సరళ రేఖ 2 బిందువుల గుండా ఖండిస్తూ పోతే, 2 బిందువుల, ఒక వృత్త పరిధి పైన 2 బిందువుల గుండా పోయేటువంటి సరళ రేఖని ఛేదన రేఖ అంటారు. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ లైన్ నాన్న? హియర్, సో దిస్ స్ట్రెయిట్ లైన్ it touches at only one point to the circle. ఈ వృత్తాన్ని ఏం చేస్తుందన్నా, ఒకే ఒక బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది. దీన్ని స్పర్శ రేఖ అంటారు, టాంజెంట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టాంజెంట్ లైన్. సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నానా, సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒకసారి సంబంధం చూడండి, టాంజెంట్. సో వాట్ అబౌట్ secant means it is passing through two points. Tangent means it passes through only one point. It touches at only one point. అంటే స్పర్శ ఇక్కడ ఏంటి నానా, ఛేదన రేఖ అంటేనేమో వృత్తాన్ని 2 బిందువుల గుండా ఖండిస్తూ వెళ్ళాలి. స్పర్శ రేఖ అంటేనేమో కేవలం ఒకే ఒక బిందువు గుండా ఖండిస్తూ పోతే, ఒకే ఒక బిందువుని స్పృశిస్తూ పోతే దీన్ని స్పర్శ రేఖ అంటాం. సో లుక్ ఎట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ నానా. లెట్ us discuss about, let us see another example, some more examples. Here this is a circle beta, here it is a circle. So I am taking some more straight lines. This is a straight line and another straight line. So some more straight lines I am taking. So look at here, this is the straight line, another straight line, and another straight line, another straight line, so and another straight line, and also so one more extra straight line is taken. So look at this nana. From these straight lines, from the lines, look at here, another straight line I am taking here and here. Look at these examples. Here on this circle, this straight line, it doesn't touches the circle. ఇది ఈ సరళ రేఖ ఈ వృత్తాన్ని ఖండించట్లేదు నాన్న. This straight line which touches at only one point. ఈ సరళ రేఖ ఏమవుతుందన్నా, వృత్తాన్ని ఒకే ఒక బిందువు వద్ద ఖండిస్తుంది. It touches at 2 different points. It touches at 2 different points. It touches at 2 different points. So this straight line which touches at only one point. Blue color lines, it touches at only one point. So here the lines which are intersecting nana here. So look at here, green color. For example, look at carefully. So see the difference between these two lines nana. This colored line, these are called secants nana, passing through 2 different points. These are called secants. Next nana, so another example I am giving you. For example, green color line, it touches at only one point. Another line which touches at only one point. So green color line, these are the tangents, and here these 2 lines are secants. Okay na? So ఈ రెండు బిందువుల వద్ద ఖండించుకుంటూ పోయే రేఖలనేమో ఛేదన రేఖలు అంటారా. ఒకే ఒక బిందువు వద్ద స్పృశిస్తూ పోయేటువంటి ఈ గ్రీన్ కలర్ లైన్స్ ఏమంటారంటే, సో స్పర్శ రేఖలు అంటారు. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ secants and tangents. So look at another example. If it is a circle, for example nana, wait, I am taking one more circle.
Look at here, I am taking another circle, Nana. If this is a circle, and a line, only line segment, I am taking line segment only. This is the line segment which joins 2 points, that is capital A, Nana. Here A is a 1 point, and B is another point. B is another point, A comma B. Here this line segment, this is a line segment which joins 2 points on the circumference of circle. This line is called as a chord. This is called as specially this line segment is called as a chord of the line. Chord of the line. So దీన్ని ఏమంటారు నాన్న? జా అంటారు. ఇది వృత్తానికి జా. See the difference between these three lines, నాన్న. What about the secants? Here secants, and these are the tangent lines. So see the difference between chord means a line segment which joins two endpoints of the a line segment which joins 2 points on the circumference of circle is called as a chord. వృత్త పరిధి మీద రెండు బిందువులను కలుపుతూ గీయబడినటువంటి రేఖా ఖండాన్ని జా అంటున్నాం. అదే రెండు బిందువుల గుండా పోయేటువంటి రేఖని ఏమంటున్నాం? ఛేదన రేఖ అంటున్నాం. ఛేదన రేఖ, chord means line segment which joins 2 points on the circumference of circle, and secant means which is passing through 2 points on the circle, and tangent means it touches at only 1 point. ఒకే ఒక బిందువు వద్ద స్పృశిస్తే స్పర్శ రేఖ, రెండు బిందువుల గుండా పోతే అది ఛేదన రేఖ. సో రెండు బిందువులను కలుపుతూ గీయబడిన రేఖా ఖండమేమో జా అవుతుంది. Look at Nana, look at here. So while going to the మీకు నాన్న నేను తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి తెలుగు నోట్స్, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ ఇవ్వబోతున్నాను. From an external point, or otherwise if this is a circle, so I am drawing a tangent to this circle. This is one tangent, Nana, it is a tangent, and one more tangent I am constructing. Look at here it is another tangent, Nana, another tangent, and I am taking one more tangent. Here it is another tangent, and here it is another tangent. Here one more tangent is drawn. Look at here it is another tangent. ఎన్ని స్పర్శ రేఖలు గీస్తున్నాను నా వృత్తానికి? ఎన్ని స్పర్శ రేఖలు గీస్తున్నాను? ఒక వృత్తం పైన అనంతమైన స్పర్శ రేఖల్ని గీయొచ్చు. We notice from this figure, we observe that so infinite number of tangents can be drawn on a circle. ఒక వృత్తం పైన ఎన్ని స్పర్శ రేఖలు గీయొచ్చు నాన్న? అనంతమైన స్పర్శ రేఖలు గీయొచ్చు. సో సేమ్ యాజ్ ఇంకోటి చూడండి నాన్న. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ సర్కిల్, ఈ సర్కిల్లో చూడండి నాన్న, ఇక్కడ నేను కొంచెం look at here. If this is a circle, on this circle, if this is a straight line, Nana, for example, straight line, another straight line, and one more straight line is taking. Look at here. So here it is a straight line, another straight line here drawn like this. Look at here, Nana. These two tangents are parallel to each other. So చూడండి నాన్న, all these are secants నాన్న. ఇవన్నీ కూడా secants నాన్న. Secants of a circle. All these are secants of a circle. But so this is a tangent line nana. How many number of tangents are there? So parallel tangents ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న? We can construct one pair. ఇక్కడ చూడండి, we can construct two parallel lines, two parallel tangents to the given straight line. If it is a straight line, ఇది ఒక సరళ రేఖ అనుకుంటే, ఈ సరళ రేఖకి మనం ఈ సరళ రేఖకి సమాంతరంగా ఎన్ని స్పర్శ రేఖలు గీయొస్తుంది? రెండు స్పర్శ రేఖలు గీయొచ్చు. From a given straight line, we can construct two parallel tangents to the
circle with respect to the given line. With respect to the given line, look at, clearly observe here. So we can construct two parallel tangents with respect to the given line to a circle. ఒక వృత్తం పైన ఇవ్వబడినటువంటి రేఖకి రెండు సమాంతర స్పర్శ రేఖలను గీయొచ్చు. అండ్ లెట్ us discuss another, nana. See another example. If it is a circle, beta, if it is a circle, how many number of pair of tangents can be drawn to a circle? How many number of pair of tangents can be drawn to a circle? ఈ వృత్తానికి ఎన్ని సమాంతర స్పర్శ రేఖలు గీయొచ్చు అన్నాడు. ఇక్కడ ఒకటి గీసాం నాన్న. హియర్ ఇట్ ఈస్ అనదర్, these two yellow color lines are parallel, pair of parallel tangents. ఈ రెండు కూడా ఒక జత సమాంతర స్పర్శ రేఖలు. ఇంకొకటి చూడండి అన్న, నేను ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నాను. హియర్, so it is a tangent. Here it is also one more tangent. These are parallel to each other. చూడండి అన్న, ఈ రెండు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ here this is the tangent line. Here I am taking another tangent line. Sorry, wait nana. Look at here. Here another tangent line. These two are parallel to each other. So on the circle ఒక వృత్తం మీద అనంతమైనటువంటి సమాంతర రేఖలను గీయవచ్చు. సో ఆన్ ద సర్కిల్ we can construct infinite number of pair of tangents. ఈ రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఉన్నానా? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్ట్రైట్ లైన్, ఒక రేఖని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే కేవలం ఆ రేఖకు సమాంతరంగా రెండు స్పర్శ రేఖలను గీయగలం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్ట్రైట్ లైన్ వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ టూ ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ టు ఏ సర్కిల్. బట్ అకార్డింగ్ టు ఇన్ దిస్ కేస్, ఈ సందర్భంలో, సో ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఆన్ ఏ సర్కిల్. ఒక వృత్తం పైన ఒక సరళ రేఖతో సంబంధం లేకుండా ఎన్ని జతల సమాంతర స్పర్శ రేఖలు గీయవచ్చు అంటే అనంతమైన స్పర్శ రేఖల్ని గీయవచ్చు. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ హియర్ అనదర్ టాపిక్ నాన్న. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ సర్కిల్, so lengths of tangents drawn from an external point. Here P is an external point, nana. This is an external point. From an external point, how many number of tangents can be drawn to this circle? Chudandi nana, ikkada oka tangent line gisam. Here it is a tangent, nana. Here it is a tangent, and another tangent is taken as here another tangent. From an external point, we can construct టూ టాంజెంట్స్ టు ఏ సర్కిల్. ఇవ్వబడినటువంటి వృత్తానికి ఎన్ని స్పర్శ రేఖలు గీయొచ్చునా? రెండు స్పర్శ రేఖల్ని మనం గీయగలుగుతాము. వృత్తమునకు బాహ్య బిందువు నుండి రెండు స్పర్శ రేఖల్ని గీయగలము. సో ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్, హియర్ లుక్ ఇట్ హియర్. సో P is an external point, nana. Here P is called an external point, and PA is one tangent, and PB is another tangent. Here PB is another tangent. PA అనేది ఒక స్పర్శ రేఖ, PB అనేది ఒక స్పర్శ రేఖ. ఇక్కడ P బిందువు నుండి వృత్తమునకు రెండు స్పర్శ రేఖలను గీయవచ్చు. ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ద సర్కిల్, సో వీ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ టూ టాంజెంట్స్. లెంత్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ టాంజెంట్స్ ఆల్సో ఈక్వల్. ఈ రెండింటి యొక్క పొడవులు కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయినా? సమానంగా ఉంటాయి. వేర్ లెంత్ ఆఫ్ AP విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ PB. PA లెంత్ PB లెంత్కి ఏ విధంగా ఉంటుందన్నా? స్పర్శరేఖ పొడవులో రెండు కూడా సమానం అవుతాయి. ఇది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. ఎలా అనేది ప్రూఫ్ కూడా చూద్దాం నాన్న. సో మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఆన్ ఏ సర్కిల్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్. సో ఓకే లెట్ us discuss about రిమైనింగ్ నాన్న. ఒకసారి చూద్దాం. Look at here, nana. Infinite number of tangents can be drawn on a circle. So here, so these are the tangents. Here all these are secants, nana. ఇవన్నీ కూడా ఛేదన రేఖలమ్మ. AB line segment. This is called as a chord of a circle. ఛేదన రేఖకి డెఫినేషన్ చెప్పానన్నా. వృత్త పరిధి మీద రెండు బిందువులను కలుపుతూ గీయబడిన రేఖని ఛేదన రేఖ అంటారు. రేఖాఖండము నాన్న, రేఖాఖండము. దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ లైన్, ఛేదన రేఖ. సో line chord of a circle means a line segment which joins two points on circumference of the circle. It is called as a chord of a circle. Okay nana. Two tangents can be drawn
టు ఏ సర్కిల్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. ఒక బాహ్య బిందువు నుంచి వృత్తానికి ఎన్ని చెప్పాను నేను? 2 స్పర్శ రేఖలు గీయొచ్చు అని చెప్పాను. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాంజెంట్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఈజ్ 90. ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నానా. ఒక వృత్తము మరియు స్పర్శ రేఖకి మధ్య వృత్త వ్యాసార్థానికి, ఇది వ్యాసార్థం నాన్న, వృత్త వ్యాసార్థానికి మరియు స్పర్శ రేఖకు మధ్య 90 డిగ్రీల కోణం ఉంటుంది. ఎల్లప్పుడు గుర్తుకుంచుకోండి, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టాంజెంట్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. వృత్త స్పర్శ రేఖకు మరియు వ్యాసార్థానికి మధ్య కోణం 90 డిగ్రీలు. నెక్స్ట్ నాన్న, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ టు ఏ సర్కిల్ విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గివెన్ సర్కిల్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గివెన్ లైన్ నాన్న, with respect to given line, with respect to given line. సో ఇవ్వబడిన రేఖ దృష్ట్యా వృత్తానికి 2 సమాంతర రేఖలను మాత్రమే గీయవచ్చు. సో ఇది నాన్న, వీటి మధ్యలో ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ చూడండి. సో ఇది అవసరం లేదు నాన్న. ఓకే, ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కెన్ బి డాన్ ఆన్ ఏ సర్కిల్ చెప్పాను నాన్న. సో ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఎన్ని, ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ ఎన్ని గీయొచ్చు మనం? ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ గీయొచ్చు. చూడండి, ఈ 2 నాన్న ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉన్నాయి. పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆన్ ఏ సర్కిల్? దీస్ 2 ఆర్ parallel. చూడండి నాన్న, 2 rays are given, 2 rays are parallel to each other, and straight lines, 2 straight lines are parallel. Line segments, here these 2 line segments are parallel. ఒక వృత్తం దృష్ట్యా ఎన్ని జతల సమాంతర రేఖలు గీయొచ్చు అంటే, ఎన్ని జతల సమాంతర స్పర్శ రేఖలు గీయొచ్చు అంటే అనంతమైన స్పర్శ రేఖల్ని గీయొచ్చు. కానీ ఒక రేఖ దృష్ట్యా అకార్డింగ్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్ట్రైట్ లైన్ ఓన్లీ 2 parallel tangents కెన్ బి డ్రాన్. ఒక సరళ రేఖ దృష్ట్యా అయితేనేమో వృత్తానికి 2 సమాంతర స్పర్శ రేఖలు గీయొస్తుంది. ఒక సరళ రేఖను దృష్టిలో ఉంచుకోకుండా వృత్తం మీద అయితేనేమో అనంతమైన జతల స్పర్శ రేఖల్ని మనం గీయగలం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్ హియర్ infinite number of pair of tangents can be drawn on a circle. Okay nana, lengths of tangents drawn from an external point to the circle are equal in its length. బాహ్య బిందువు నుండి వృత్తమునకు గీసిన ఈ 2 స్పర్శ రేఖ పొడవులు సమానము అని చెప్పాలి నాన్న. ఈ 2 స్పర్శ రేఖలు సమానం అని చెప్పాలి. చూడండి నాన్న, సో అకార్డింగ్ టు ఎలా చెప్తున్నాము హియర్ నాన్న. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ సర్కిల్, P is an external point, PA is tangent and PB is tangent. P అనేది బాహ్య బిందువు అమ్మ, PA ఒక స్పర్శ రేఖ, PB అనేది ఒక స్పర్శ రేఖ. హియర్ OA and OB ఆర్ రేడియై, వ్యాసార్థాలు నాన్న. OA మరియు OBలు వ్యాసార్థాలు. OP the distance between సో సెంటర్ టు ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఏంటి నాన్న? కేంద్రము నుంచి బాహ్య బిందువుకి గల దూరాన్ని D అనుకుంటున్నాను. D ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో R ఈజ్ ద రేడియస్. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా? సో ఆల్రెడీ వి నో దాట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద రేడియస్ అండ్ టాంజెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. స్పర్శ రేఖకి వ్యాసార్థానికి మధ్య కోణం 90 అనుకున్నాను. సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ OAP ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నాన్న. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ 90 degrees. ద సైడ్ విచ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు 90 degrees ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ హైపోటెన్యూస్. 90 డిగ్రీలకు ఎదురుగా గల భుజాన్ని కర్ణము అంటారు నాన్న. ఇది OP ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైపోటెన్యూస్ నాన్న. దీస్ ఆర్ రిమైనింగ్ 2 sides. అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్ థీరం, అకార్డింగ్ టు ఇక్కడ చూడండి నాన్న. ఓకే, తర్వాత చూద్దాము. ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ OAP హియర్, సో వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ లెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 tangents ఆర్ ఈక్వల్. ఈ 2 స్పర్శ రేఖల పొడవులు సమానము అని చెప్పాలి. 2 స్పర్శ రేఖ పొడవులు సమానము అని చెప్పాలి. సమానం అని చెప్పడానికి ఏం చేస్తున్నాం నాన్న? OAP triangle, from a triangle OAP and from triangle OBP. OAP triangles తీసుకుంటే చూడండి నాన్న. A అనే యాంగిల్ B కి ఈక్వల్. యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు యాంగిల్ B. యాంగిల్ A ఈక్వల్ టు యాంగిల్ B ఈక్వల్ టు బోత్ ఆర్ 90 degrees. అండ్ హియర్ OD ఈజ్ ఈక్వల్ టు OD ఇట్ సెల్ఫ్. OP ఈక్వల్ టు OP నాన్న ఇట్ సెల్ఫ్, దానికదే సమానము. అండ్ OA ఈజ్ ఈక్వల్ టు OB రేడియై, వ్యాసార్థాలు సమానంగా ఉన్నాయి. లంబకోణము, కర్ణము, భుజం. మొదటి త్రిభుజంలోని లంబకోణము, కర్ణము, భుజం వరుసగా, రెండవ త్రిభుజంలోని లంబకోణము, కర్ణము, భుజానికి సమానమైతే లంకాబు నియమం ప్రకారం 2 త్రిభుజాలు సర్వ సమానాలు. హియర్ నాన్న 90 degrees both are right angles equal, and also hypotenuse itself equal hypotenuse. కర్ణం కర్ణానికి సమానం. అండ్ హియర్ సైడ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ నాన్న. అకార్డింగ్ టు RHS ప్రాపర్టీ ఇన్ ఫస్ట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్, hypotenuse and side are respectively equal to right angle,
hypotenuse side and side in the second triangle, then according to RHS congruency, these two triangles are said to be congruent. ఈ రెండు త్రిభుజాలని సర్వ సమానాలు అంటారు నాన్న. కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు సిపిసిటి ప్రాపర్టీ. సో ఏంటి నాన్న, కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో రెండు త్రిభుజాలు సర్వ సమానమైనప్పుడు వాటి అనురూప భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి. దేర్ ఫోర్ ఏమవుతుందన్నా, సో పిఏ కరస్పాండింగ్ సైడ్ ఏమవుతుంది, పిబి. దేర్ ఫోర్ పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిబి. ఒకసారి చూడండి నాన్న ఇక్కడ. సో ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ in the white screen. Look at here, Nana, look at here. If this is a circle, I'm drawing a circle, look at here, proof. If it is a circle, here, if it is a circle, if this is a, P is an external point, P is an external point, and another, these are the tangents. These are the tangents, Nana. Here P is an external point, beta. Here P is called an external point, and PA is the tangent. Here PA is the tangent, and here PB is the tangent. Here PB is the tangent. PA and PB are tangents, and O, for example, here O is the, Nana, O is the center of the circle. Here O is the center of the circle. So radius, I am drawing radius. Look at here. This is the radius. And here it is also one more radius are taken. So PA and OA and OB, OA and OB are radius. And next, Nana, and next, look at here. This is the distance between these 2 points, Nana. D is the distance. D is nothing but D is the distance between the 2 points. Center, D is small d, Nana. Here small d is the distance between center of circle to external point. Here the angle between radius and tangent emaitundana, the angle between radius and tangent is equal to 90 degrees, Nana. Here the angle between these two is 90. So wait, angle between these two is 90 degrees, beta. What happened? 90 degrees. Look at here, the angle between these two is 90. సో ఇప్పుడు చూడండి అన్న, రెండు కోణాల మధ్య కోణం నేను 90 డిగ్రీలు అని చెప్పాను నాన్న. 90 డిగ్రీలు అని చెప్పాక ఇక్కడ 90 డిగ్రీస్ నాన్న. హియర్ 90 డిగ్రీస్, హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ 90 డిగ్రీస్ బిటా. ఇది కూడా 90 డిగ్రీలు ఉంటుందమ్మా. 90 and 90 బోత్ ద రైట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. చూడండి, సో ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను నాన్న. హియర్ ఐఎమ్ టేకెన్ ట్రయాంగిల్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను. ఈ ట్రయాంగిల్లో ఏం చేస్తున్నాను, సో వేర్ ఇస్ షేడెడ్ రీజన్ లేదమ్మా ఇందులో. Okay. From these two triangles, angle A, angle B, both are 90 degrees, beta. Angle D, side of the OP, D is the common side for these two triangles. And here radius small r, Nana. Here radius is taken as small r. Here also radius is taken as small r. చూడనా, రేడియస్ ఈక్వల్ 90కి ఈక్వల్. ఇది కామన్ సైడ్ నానా. అకార్డింగ్ టు RHS ప్రాపర్టీ దీస్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ కాంగ్రుయెంట్. లంబకోణము కర్ణము భుజము వరుసగా లంబకోణము కర్ణం భుజానికి సమానమైనవి కాబట్టి ఈ రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానమైతే అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, దిస్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AP ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రెండు కూడా AP ఏమవుతాయి, AP ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB అవుతుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ అన్న క్యాపిటల్ లెటర్స్ బిటా. So capital AP is equal to AB. AP equal to PB nana. PB. Okay, lengths of tangents are equal. తర్వాత ఇంకొకటి ఏమని చెప్పాలి, how to find the length of tangent drawn from external point to the circle. బాహ్య బిందువు నుంచి వృత్తానికి గీసినటువంటి ఈ స్పర్శరేఖ పొడవుని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలో ఒకసారి చూద్దాం నాన్న. Here, look at here. According to Pythagoras theorem, square of hypotenuse is equal to, for example, Nana, it's length of the tangent is taken as x, Nana. Length of tangent is taken as x. Radius is taken as r. The distance between external point to center is called as d. So according to Pythagoras theorem ఏమని చెప్తున్నానన్నా, స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్. కర్ణము మీది వర్గం, ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణం మీది వర్గం మిగిలిన రెండు భుజాల మీది వర్గాల మొత్తానికి సమానం అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు ద టాపిక్ చూడండి ఇక్కడ, హియర్ నానా,
So length of tangent drawn from external point to the circle is under root of d square minus r square. బాహ్య బిందువు నుంచి వృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖ పొడవుకి ఫార్ములా నానా. హియర్ d ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ టు ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. d అనేది ఈ బాహ్య బిందువు నుంచి వృత్త కేంద్రానికి మధ్య దూరం అనుకుంటే, r ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ నానా. యాంగిల్ బిట్వీన్ రేడియస్ అండ్ టాంజెంట్, కేంద్రానికి ఇక్కడ స్పర్శరేఖకి మరియు ఈ వ్యాసార్థానికి మధ్య కోణం 90 డిగ్రీలు అనుకుంటే, అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్ థీరం స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్. కర్ణము మీది వర్గము మిగిలిన రెండు భుజాల మీది వర్గాల మొత్తానికి సమానం అవుతుంది. సో ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏపీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఓపీ స్క్వేర్ నానా. సో ఏపీ స్క్వేర్ మేకింగ్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ ఏపీని కర్తగా రాస్తే ఏమవుతుందనా, ఏపీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపీ స్క్వేర్ ట్రాన్స్పోజిషన్ ఆఫ్ ప్లస్ ఓఏ స్క్వేర్. ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఓఏ స్క్వేర్ ఏమవుతుందన్న, దీని యొక్క సంకలన విలోమం మైనస్ ఓఏ స్క్వేర్. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూస్, ఏపీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఓపీ వాల్యూ నానా డి స్క్వేర్ మైనస్ ఓఏ వాల్యూ ఆర్ స్క్వేర్. సో అప్లయింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఇరువైపులా వర్గమూలం చేస్తే ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ d square minus r square which is the length of tangent. ఇది స్పర్శరేఖ యొక్క పొడవు అవుతుంది. ఓకే నాన్న. సో ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే నాన్న, ఇందులో ఏమీ లేదు. టుడే వి డిస్కస్ అబౌట్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, సో ఏం నేర్చుకున్నాం బిట, సర్కిల్ మీద ఒక సర్కిల్ with respect to the circle సీకెన్స్ అంటే ఏంటి చెప్పాం. సో హియర్ దీస్ ఆర్ సీకెన్స్. టాంజెంట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను నాన్న. టాంజెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇట్ టచెస్ ఎట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఎట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్. ఒక బిందువు గుండా పోతే అది టాంజెంట్ అవుతుంది, స్పర్శరేఖ అవుతుంది. రెండు బిందువుల గుండా పోతే సీకెంట్, ఛేదన రేఖ అవుతుంది. అండ్ కర్డ్ అన్నాం నాన్న. కర్డ్ ఈజ్ ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ విచ్ జాయింట్స్ 2 points on circumference of the circle. వృత్త పరిధి మీద రెండు బిందువుల్ని కలిపే రేఖాఖండాన్ని ఏమనుకున్నాం, ఛేదన రేఖ అనుకున్నాం. తర్వాత నాన్న ఎన్ని స్పర్శ రేఖలు, వృత్తానికి ఎన్ని స్పర్శ రేఖలు గీయొస్తుందని చెప్పిన నాన్న, వృత్తానికి ఎన్ని స్పర్శ రేఖలు గీయొస్తుందని చెప్పాను నేను, 2 స్పర్శ రేఖలు. ఇవ్వబడినటువంటి వృత్తానికి 2 స్పర్శ రేఖలు గీయొస్తుంది అని చెప్పాను, గీయగలము అని చెప్పాను. హియర్ 2 number of tangents can be drawn to a circle అని చెప్పాను. వృత్తానికి 2 స్పర్శ రేఖల్ని మనం గీయగలము అని చెప్పాము. సో హియర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆల్రెడీ ఏమన్నాము, దాని తర్వాత ఏమన్నాము, లెన్స్ ఆఫ్ దీస్ 2 టాంజెంట్స్ ఆల్సో ఈక్వల్, పిఏ పొడవు పిబి పొడవుకి సమానము అని చెప్పాను. లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్, స్పర్శరేఖ పొడవు ఎలా వచ్చిందనా, ఇఫ్ డి ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనుకుంటే, ఏమనుకున్నాను నానా, హియర్ డి ఈజ్ ద ఇది డి నానా, డి ఈజ్ ద డిస్టెన్స్, నథింగ్ బట్ నెక్స్ట్ నానా, ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్. ఆర్ అనేది ఏంటి నానా, రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్. హియర్ నానా ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్, హియర్ ఆల్సో ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్. చూడండి ఇక్కడ చూడండి నానా, ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ అండ్ సారీ ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ అండ్ హియర్ డి ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ నానా, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్. అప్పుడు ఏమవుతుందానా, ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే, లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఏమవుతుందానా, x square, d square is equal to x square plus r square. Length of tangent here angle between these two is 90 degrees అని చెప్పానా. స్పర్శరేఖకి మరియు వ్యాసార్థానికి మధ్య కోణం 90 డిగ్రీలుగా మనం తీసుకుంటే అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్ థీరం, సో ఏమవుతుందన్నా, d square is equal to x square ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఈ విధంగా తర్వాత ఇంకొకటి ఏం నేర్చుకున్నాం నాన్న మనం, సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ అంటే ఆన్ ఏ సర్కిల్. ఒక వృత్తం పైన ఎన్ని స్పర్శ రేఖలు గీయొచ్చు అనుకుంటే మనం ఏం చెప్పాను, ఒక వృత్తం పైన అనంతమైన స్పర్శ రేఖలను గీయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. సో హియర్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఆన్ ఏ సర్కిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సర్కిల్ నాన్న. నువ్వు ఒక వృత్తానికి తీసుకుంటే చూడండి నాన్న, అదే ఒక వృత్తానికి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, హియర్ దిస్ సర్కిల్. So only how many number of pair of tangents, this is one tangent nana, here it is another parallel tangent. Only 2 pair of parallel tangents can be drawn with respect to the given line segment. ఇవ్వబడినటువంటి లైన్ సెగ్మెంట్ కి ఓన్లీ 2 parallel lines మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ అని ఇవ్వకుండా మనకి ఏమి ఇస్తాడు, ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ అన్నాడు అనుకోండి నాన్న. అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా,
విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ అంటే ఏమవుతుందనా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ కెన్ బి ఇక్కడ చూడండి, సో దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్, అనదర్ దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి బిట, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్. సో హియర్ దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్. ఆన్ ఏ స్టేట్, ఆన్ ఏ సర్కిల్, infinite number of pair of parallel tangents can be drawn, but according to with respect to the straight line only two pair of parallel tangents can be drawn on a circle అని చెప్పాం. సో ఈ రోజు మనం ఇక్కడ వరకు నేర్చుకున్నాము. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్స్.